सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। प्रभु तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ बरकत देवे। मैं थैंक यू करदी अमन जी का, परमेश्वर का, जिन्हें अज मैनू मौका दिता कि मैं परमेश्वर के वचन चो अज अपने भैन भरावां नाल कुछ शेयर करने पा रही हाँ। धन्यवाद करदी हाँ परमेश्वर का। मैं उस तो पहला मेरे भैन भरावो तुहानू एक छोटी जी गल करना चाहनी हाँ। खुदा दे कलाम दे विचों, प्रभु दे वचन च असीं जो देखते हैं, न्यायियों की किताब जो आप देखते हैं तो असीं देखते कि प्रभु ने समय समय ते अपने लोगों को खड़े किया। न्यायियों नूं जिदा डबोरा होई आ, सैमसन होया, गिडियन होया, यहोशू तो जोशुआ तो यह गल शुरू होंदी न्यायियों की किताब जो असीं पढ़ते हैं। प्रभु ने समय समय ते अपने लोगों को खड़े किया। कदों? जदों दुनिया के उपर खुदा दा कलाम मिलना मुश्किल हो गया, जदों लोगों के अंदरों भुख प्यास मिट गई, मुक गई और वो पाप दे वल चले गए। समय समय ते परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़े करके दुनिया के लोगों को आवाज़ पहुँचाई है कि परमेश्वर है, अज भी अपने लभने वालों को प्रतिफल दिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद दे वचन च लिखा यीशु मसीह एक जीवित जल का झरना है। मैं गल क्यों कर रही मेरे भैन भरावो, क्योंकि तुसी जेड़े अज बैठे हो, तुसी किस जगह ते बैठे हो? तुसी जीवित जल के झरने के कोल बैठे हो। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह जी की उपस्थिति इस जगह ते है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन च लिखा है, खुदावंद ने सामरी औरत नूं कहा कि जे तू जानदी तू किहदे नाल गल कर रही है तो फिर तू मैनू जल पुछदी नहीं, तू मेरे कोलों मंगदी और मैं तेनू जीवित जल के झरने जिहड़े तेरे अंदरों फुट निकलदे। हालेलुया। कई बार असी जगह ते खुदावंद दे वचन च हुन्ने, उहदे भवन च हुन्ने, लेकिन सानू पता नहीं हुंदा, असी ओहदी उपस्थिति दी इंपॉर्टेंस नूं, ओहदी महत्ता नूं समझदे नहीं है। तुसी इस जगह ते बाय चांस नहीं हो मेरे भैन भरावो। ऑनलाइन देखने वाले लोगों को भी मैं कह रही हाँ, खुदा ने तुहानू अपॉइंट किया है, सानू अपॉइंट किया है कि खुदा दा कलाम असी लोगों को दस सकीए। जीवित जल का झरना यीशु मसीह जगह ते मौजूद है और तुसी आज सारे लोग उहदे जल चो पीने जा रहे हो। हालेलुया। और वो जीवित जल खुदावंद सारे लोगों को दिंदा है जेड़े उहदे भुखे ते प्यासे हैं। और तुसी जे आज जगह ते मौजूद हो, इस गल की पुष्टि करदे हो कि तुसी भुखे ते प्यासे हो। हालेलुया। तुसी भुखे ते प्यासे हो, यीशु मसीह उन्होंने बुलांदा है, भुखे ते प्यासे लोगों आओ मैं तुहानू जीवित जल देवांगा ते जल दे झरने तुहाडे अंदरों फुट निकलणगे। हालेलुया। आइए जो ना प्रभु यीशु मसीह जी के नाम के ऊपर एक नारा लगावांगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। आज दा वचन बहुत वड्डा नहीं है, छोटी जी गल है, लेकिन ये गल जे तुसी अज समझ लोगे मेरे भैन भरावो, तुहाडे जीवन च बहुत वड्डा फर्क लैके आ सकती है। हालेलुया। मेरे जीवन च आया फर्क, इसलिए मैं अपने भैन भरावां नूं दसना चाहनी हाँ। आज जिहड़े विषय ते असीं गल करांगे वो है सच्चा सेवक। हालेलुया। खुदावंद दा सच्चा सेवक की है? कौन है सच्चा सेवक? अज तुसीं कलीसिया दे विच लोकां नूं पुछो ना, किन्ने लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? सारे हाथ चक्कणगे, असीं सारे सेवा करना चाहते हैं। किहड़ी सेवा? वो कहंदे असीं चाहते हैं कि असीं की करिए, प्रार्थना करिए लोगों लिए, बीमार लोगों लिए प्रार्थना करिए तो की हो जान, चंगे हो जान। बहुत लोग कहणगे तुहाडे नाल खड़े हो जाणगे। तुसीं पुछोगे ना किहड़े किहड़े परमेश्वर की सेवा करना चाहते, सब लोग हाथ चक्कणगे। सारे लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। और खुदावंद दे कलाम च भी लिखा, मरकुस दे खाते विच लिखा है 15, 16, 17 दे विच, उत्थे लिखा है विश्वासी लोग, प्रभु यीशु मसीह कहंदे मेरे नाम ते वड्डे वड्डे काम करनगे, मेरे तो भी वड्डे वड्डे। वो दुष्ट आत्मे कड्डणगे, बीमारां नूं चंगा करनगे, लंगड़ियां नूं चलाणगे, अन्यां नूं दृष्टि देणगे, मुर्दियां नूं जलाणगे। ते फिर मैं भैन भरावो ये मेरा सवाल है कि अज क्यों नहीं इदां हुंदा? अज क्यों नहीं हुंदा? कलीसिया दे विच विश्वासी लोग क्यों नहीं ये सारे काम करने पाते? क्यों? जबकि खुदा ने तो क्या है, विश्वासी सिर्फ विश्वास करने वाले सारे काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये काम कलीसिया च हुंदे नहीं है। क्यों मेरे भैन भरावो? यही अज असीं डिस्कस करांगे। क्योंकि
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮੀਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਕਮ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਵਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਸ਼ਮਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕहेंगे मैं तेनू नहीं जानता कि तू कौन है। क्यों खुदावंद सेवक करने वाले नू कहेगा कि मैं नहीं तुहानू जानता? क्योंकि वो खुदा दी सेवा नहीं करना चाहते, वो सेवक बनना चाहते लोकां लई, लोकां नू कलाम सिखाना चाहते आ। ध्यान नाल सुनिए, कई लोग साडे कोल आके कहंदे मैनू इदां दी पावर मिल जाए कि मैं जिते हाथ रखां ठीक हो जाए, वो ये करना चाहते आ। लेकिन जो उन्हां नू करना चाहिदा वो नहीं करदे। की नहीं करते मेरे भैन भरावो? यीशु मसीह जी दी सेवा। हालेलुया। मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद दी सेवा कोई नहीं करना चाहता। मैं चाहनी हाँ मेरे भैन भरावो कि तुसी जरूर ही इस वचन नू अपनी बाइबल जो देखो, क्योंकि अज का कलाम सचमुच जिंदगी बदलने वाला। क्योंकि असी बहुत सारे विश्वासी ये भरमा च फसे हुए हैं। अज हर कोई सेवक बनना चाहता है, अज हर कोई पास्टर बनना चाहता है, अज हर कोई व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है, अज हर एक कोई की कहना चाहता है खुदा दा कलाम लोगों को दसना चाहता है। पर खुदा की कहता है ऐसे आराधका नू लभदा जो सच्चाई ते रूह नाल दी की करदे आ, आराधना करदे आ। खुदा दा सेवक कोई नहीं बनता, लोगों के सेवक हर कोई बनना चाहता है। पर मैं तुहानू एक गल दसदी मेरे भैन भरावो, जो खुदावंद यीशु मसीह दा सेवक नहीं है वो लोगों का सेवक भी नहीं बन सकता। हालेलुया। क्योंकि सारिया वस्तुओं का स्रोत यीशु मसीह खुद आ। जिहड़े उन्होंने नहीं पालते, उहदे कोलों लैंदे नहीं है, वो दे भी नहीं सकते। इस इंसान को जिहड़ी चीज़ नहीं है वो किसी नू दे भी नहीं सकता। और वचन सानू दसदा है कि यीशु मसीह सारिया गल्लां दा स्रोत है। असीं उहदे कोल पाने आ, वो जीवित जल दा सोता आ, उहदे कोल असीं पी के तृप्त होने आ, फिर साडे अंदरों की निकलदियां जीवित जल दे झरने निकलदे आ। लेकिन असीं की कहने आ? असीं कहने पीना नहीं है, सीधा ही जीवित जल दे झरने साडे अंदरों निकलन। हालेलुया। अज असीं इस गल ते गौर करांगे कि सच्ची सेवकाई की है, कि पास्टर होना सच्ची सेवकाई है। यीशु मसीह दा कलाम की कहता है, आइए देखांगे। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय कढ़िए मेरे भैन भराओ सारे जने, आपां 8 आयत पढ़ांगे। व्यवस्था सार 10 ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੇਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? कोई दस सकता लेवी कौन सी? हाँ जी दसिए ब्रदर जी। जी प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेवी मेरे भैन भरावो यहूदा दे 12 गोत्रां दे विचों, जिहड़े याकूब दे 12 बच्चे सीगे, यहूदा च एक गोत्र सी, उस तरह लेवी एक गोत्र सीगा। ਜਿਹੜੇ ਲੇਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ? ਗੋਤਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਸੇਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਲੇਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਲੇਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂਪਦਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਲਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਵੇਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੜਾਉਣਾ। ਲੇਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਲੇਵੀ ਗੋਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੌਂਪਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 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 ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾ, ਭਵਨ ਬਣਾ। ਬਸਲੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਬਸਲੇਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਸੀਗਾ, ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਵੀਆ ਗੋਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਲੇਵੀਏ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ? ਦੱਸੇਗਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਚੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ। ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਫਟੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ। 40 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 40 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਅਸੀਂ 40 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁੱਤੇ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਰੀ ਦੇਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਚਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਨਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਸੀ ਲੇਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇੰਨੇ ਕੁੜਕੁੜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਲੇਵੀ। ਲੇਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਹੋਣ, ਸੱਚੇ ਲੇਵੀ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਬਲਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? परमेश्वर दी सेवा करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। खुदा दी सेवा करने वाले, प्रेज द लॉर्ड। लोका दी सेवा करने वाले नहीं, खुदा दी सेवा करने वाले, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। केवल लेवियां दा करके इजराइलियां नूं परमेश्वर ने वाचा दे देश च की कर दिता, पहुंचा दिता। अज भी साडे घरां च इदां ही हुंदा। असीं कित्थे दौड़दे हां? असीं बाहर दौड़दे हां, असीं याजकां वाल देखदे हां, पास्टरां वाल देखदे हां। लेकिन जे तुहाडे घर दे विच ही एक प्रार्थना योद्धा, एक लेवी, एक सच्चा परमेश्वर दा सेवक जे होवे ते ओह तुहाडे पूरे टब्बर नूं बचा सकदा। हालेलुया, पूरे टब्बर नूं। एक लेवी, एक सच्चा सेवक, एक खुदा दा बंदा,
ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਖੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੂਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਯੋਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਲਈ। मूसा मिलने गया परमेश्वर ਨੂੰ, वापस नहीं आया। उन्होंने की किया? अविश्वास ना भर गए, एक झूठी देवता दी सोने की मूर्ति बना के उपासना की कि परमेश्वर ने छड़ दिता? नहीं। क्यों? लेवीय लोगों के करके, परमेश्वर के सेवकों के करके, जेड़े खुदावंद की करते सी सेवा, उन्हां दे करके परमेश्वर ने की किया? सारी दी सारी इजरायली कौम नू बचा लिया। अज तुहाडे घरां च भी मैं बहुत सारे लोगों को देखदी हां, बच्चे खुदा नू नहीं मानते लेकिन माँ बाप लगे हुए सच्चे सेवक। तुसी सोचते हो कि याजक सच्चे सेवक आ? असीं कलाम च हुणी देखांगे पास्टर सच्चे सेवक हो सकते, लेकिन खुदा किहनूं लभदा? जिहड़े ओहदी आराधना करदे, ओहदी सेवा करदे। तुहाडे घर तुहाडे बजुर्ग, इक्को ही सच्चा सेवक जिहड़ा सच्चाई नाल खुदा दे विच लग्या होवे पूरे टब्बर नूं बचा सकदा। साडे घर च साडे मासी सीगे, ओह पहला प्रभु च आए, सब तो पहला उही आए, लेकिन वो इन्ने ईमानदार है कि सारा टब्बर ही बचा लिता गया। हालेलुया। सच्चा सेवक इको ही, कौन? जो यस्सु मसीह की आराधना करता, जो यस्सु मसीह के चरणों च जांदा, जो यस्सु मसीह नूं लभदा। लोकी अज यस्सु मसीह नूं नहीं लभदे, किहनूं लभदे? मिनिस्ट्री नूं। हालेलुया। किहनूं लभदे? सेवा नूं। व्हाट्सएप ग्रुप, वो कहंदे मेरी व्हाट्सएप दी ग्रुप दी मिनिस्ट्री आ। कई लोग कहते मेरी तो जी मैनू तो प्रभु ने एक कहना नहीं चाहिए, एक ब्रदर ने सानू दस्या, कहना मैं अज बहुत खुश हाँ ना जी। असी क्या क्यों? कहते मैनू ना वरदान मिल गया अनुवाद का, और हुण उन्हां दे रोज़ फोन आते हैं और वो कहते मैं परेशान ही बड़ा है। प्रभु के वचन च लिखिया गिफ्ट जाते रहणगे, चमत्कार भी चले जाएंगे, भविष्यवाणियां भी खत्म हो जाएंगियां, लेकिन यसु मसीह जो खुदा का कलाम है, कलमा, वो हमेशा बनया रहेगा, जीवित चलता झरना। हालेलुया। सच्चा सेवक वही है जो ओहदी उपासना करता है। खुदावंद तुहाडे तो धूप पत्ती नहीं चाहता, खुदावंद ये नहीं चाहता तुसी नंगे पैर तुरो, खुदावंद ये नहीं चाहता तुसी भुखे रहो, खुदावंद ये नहीं चाहता। खुदावंद वफादारी चाहता। हालेलुया। खुदावंद चाहता कि तुसी ओहदे कोल आओ। खुदावंद ने कलाम च लिखा जो परम प्रधान की चाय उस स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की चाय में ठिकाना पाएगा। उत्थे ये नहीं लिखा जो मिनिस्ट्री करता रहे वो खुदावंद दे कलाम उहदे साए दे थल्ले आऊगा। जिहड़ा सच्चाई नाल उहनूं लभदा, कहंदे ओही खुदा दी दया उहदे ते हुंदी है। हालेलुया। की तुहानूं खुदा दी दया चाहिदी है मेरे भैन भरावो, कि तुहानूं मिनिस्ट्री चाहिदी है? दस्से मेरे कोई भैन भरा की चाहिदा तुहानूं? तुहानूं खुदा चाहिदा कि मिनिस्ट्री? अज लोग मिनिस्ट्री लभदे। हालेलुया। खुदा नूं कोई नहीं लभदा। सच्चा सेवक कौन ही है जो खुदा लई कुछ कर रहा है? खुदा कहता मैं तेनों जानता भी नहीं, वो कहता मैं रब लई की कर रहा, मैं लोकां दे लई मिनिस्ट्री कर रहा। यसु मसीह दा मैं की है सहायक, लेकिन खुदावंद की कहना मैं सच्चे आराधकां नूं लभदा है जो मैनूं पालदे आ। हालेलुया। जो मेरी सेवा करना चाहते, लोकां दी नहीं। जिहड़ा खुदावंद दी सेवा नहीं करता, लोकां दी सेवा भी नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। आइए आप अब एक बहुत ही सुंदर वचन है पढ़ांगे। आप चलांगे पहला सैमुएल। मेरे भैन भरावो संजीदगी ना खुदा दे कलाम नूं सुनिए। जे तुहाडे कोल बाइबल है तो अपनी बाइबल नूं खोलिए मेरे भैन भरावो। तुहाडे कोल इनफ समा तुहानूं दिता जाएगा। पहला सैमुएल ओहदा 3 अध्याय पढ़ांगे। पहली आयत तो पहला असीं देखांगे कि सब नूं मिल गया कि नहीं। मैं फिर तो कह रही हूँ मेरे भैन भरावो, तुसीं उस जीवित जल दे सोते दे कोल बैठे हो, इत्थों प्यासे ना जाओ, भर के जाओ अपने आप नूं, नहीं तो तुहाडे आउण दा फायदा नहीं होना कोई नहीं। हाँ जी। पहला शमूएल ओदा 3 अध्याय पहली आयत पढ़ांगे। हाँ जी पढ़िए। ओह मुंडा शमूएल एली दे सामने यहोवा दी टहल करदा सी। हालेलुया। अते उन्हां दिनां दे विच यहोवा दी बाणी वड्डी दुर्लभ सी। जी एक मिनट फिर पढ़ांगे। कौन करदा सी सेवा टहल अमन जी? सैमुएल एली दे सामने ओदा सैमुएल, ओ मुंडा सैमुएल, मुंडा सैमुएल, बच्चा सैमुएल एली दे सामने, एली याजक दे सामने यहोवा दे टहल करदा सी।
ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? याजक। याजक कौन? मिनिस्ट्री करने वाला। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ ਮੰਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਮੂਏਲ ਏਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਲਭ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਾਂ ਏਲੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਉੱਠ ਕੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਫੇਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਜੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀ। ਪਰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਏਲੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ। ਤਦ ਏਲੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹੂੰ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੀ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਫਰਮਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਯਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਏਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਚੁੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਏਲੀ ਕੀ ਆ? ਬਾਲਕ ਆ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੇਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਲਾਈਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਜਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੀ ਭੇਂਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਗੰਦਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਯਾਜਕ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਜਕ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚ ਹਿਲ ਸੌਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਗ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਯਾਜਕ ਏਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਵਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਭਵਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਖ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੇਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਵਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕੌਣ ਆ? ਦੱਸੇਗਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ? ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂਪਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਏਲੀ ਯਾਜਕ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾ ਜਲਾਣੇ ਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਐਦਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਬਾਏ, ਐਦਾਂ ਕਰ ਲੋਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹੋਗੀ? ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘੰਟੋ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਯ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਢੱਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰੱਖ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਬਹਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨੇ ਜਲਾਇਆ ਦੀਵਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਮੂਅਲ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ, ਯਾਜਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਯਾਜਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯਾਜਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਆਧੇ ਯਾਜਕ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੱਕ ਆ। ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਗਏ, ਸਰਵਿਸ ਚਲਾਈ, ਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨ ਬੰਦ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯਾਜਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਮੂਅਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸੈਮੂਅਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਨ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ। ਏਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਮੂਅਲ ਵੀ ਉਸੇ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਏਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਏਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਏਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਯਾਜਕ, ਪਾਸਟਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ? ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ? ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯਾਜਕ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ? ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਜੋ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਮਸੀਹ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਚੇਅਰਸ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ। ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਫੱਕੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਚੇਅਰ ਸਾਫ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲੀਡਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂ? ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕੰਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਬੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨੀ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੱਭਦੇ ਆ।
ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕੂੜਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਦਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਝਾੜਦੇ, ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਜਲ ਦੇ ਝਰਨੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਬੜੇ ਗਾਏ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਥਕਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਇਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹੀਆ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸੱਚੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਸੈਮੂਅਲ ਬਣੀਏ, ਏਲੀ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੁੱਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਥਕਾ ਲਓ 2-2 ਘੰਟੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। अन्य भाषा बोल बोल के थक जाते। मैं नहीं कहनी अन्य भाषा नहीं, मैं खुद बोलती अन्य भाषा, लेकिन मैं ये कहनी हाँ कि प्रभु कहता तुसी की मैं तुहानू दिता है? संयम दा आत्मा दिता है, सैल्फ कंट्रोल दा आत्मा दिता है, समझ दा आत्मा दिता है, समझदारी। अज बहुत लोग बेवकूफ़ी ना चलते, मैं क्षमा मंगदी हाँ। मसीह विच भी जद कि कुरंथियां दे खत सानू साफ किया गया है कि तुसी की करो, नियोजित होकर काम करो, मूर्खता ना करो, नियोजित होकर काम करो। अजकल किसी भैन नूं प्रार्थना करन दे दो, साहो साही हो जाती है, भाषा बोल बोल के बाकियां तो समझ ही नहीं आती तुसीं की कर रहे हैं। नियोजित नहीं है, क्यों? उन्होंने लगता कि मैनू जो कुछ मैं मैं अज शो ऑफ कर देवां, अज मैं दस देवां भी मैनू अन्य भाषा भी मेरे को हैगी आ, मेरे को दुआ करनी भी आती है, मैनू गीत भी गाने आते हैं उच्ची उच्ची बोल के, मैनू गीत भी आते हैं, मैं इंटरसीड भी कर लैनी है, मैं सारा कुछ कर लैनी। पर जो उन्होंने पूछो कि तू दुआ करती है, कि तू परमेश्वर नाल समा बतीत करती है, तो जवाब होंदा नहीं, टाइम ही है नहीं। करूँगी, मैं शुरू करना आ, मैं करती पई हाँ, मैं करूँगी। मेरे कहने का भाव है कि मेरे भैन भरावो, खुदावंद जो तुसी भवन च आए हो ना, खाना पूर्ति ना करिए। खुदावंद नंबर नहीं देखता, बिल्कुल ना, सीटां नूं भरने लिए नहीं आइए। हुण मैं तुहानूं दसना चाहनी कि तुसी क्यों आइए। आइए आपां कलाम पढ़ांगे, प्रेरितों के काम 13 अध्याय तो 1 ते 2 बाब। असीं देखांगे एक ऐसी मिनिस्ट्री जो परमेश्वर ने हर एक विश्वासी नूं दित्ती है। हालेलुया। रसूलां दे करतब चैप्टर 13 ਉਹਦੀ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ। ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਬਰਨਬਾਸ ਔਰ ਸ਼ਿਮੋਨ ਜੋ ਨੀਗਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੂਕਿयुस ਕੁਰੇਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਅਤੇ ਮਨੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖिए परमेश्वर बुलांदा किद्दां है, बड़ी गहरी गल है ਇਹਦੇ ਤੇ। प्रभु ऐसे लोगों को बुलांदा है जो पहले ही ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। प्रेज द लॉर्ड। ਅੱਜ ਲੋग ਲੀਨ नहीं होना चाहते, उन्होंने जीवन च उपवास नहीं हैगा,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਆਹ 2 ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੀ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਹੱਥ ਚੱਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਆਹ ਵਚਨ ਭੇਜਣਾ ਆ। ਸੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਲੱਭਣਾ। WhatsApp ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਫਾਰੀ ਤੋਂ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵਚਨ ਲੱਭਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਉਹ ਭੇਜਣ। ਆਹ ਕੰਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਮੀਨ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ, ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਡੇਲੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ, ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਗਾਈਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੀਟਰ ਚੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੋਨੀਟਰ ਚੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕਵਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੌਣ? ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ, ਭਜਨ ਗਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਮਨ ਜੀ? ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਪੇ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਪਾਸਨਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਸਭ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦੀ 2 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਯਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੰਸ਼। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੀ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਨ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਯਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ। ਯਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਜਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ, ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਯਾਜਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਜਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ, ਫਾਸਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਤਾਰੀਫ, 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 ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਰੀਫ, ਤਾਰੀਫ, ਵੀ ਕੁਝ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਦਇਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਜਕ ਹੋਣੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਯਾਜਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਹੋ। ਹੁਣ ਯਾਜਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤੀ ਦੇ ਇੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੋਰਾ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਵੰਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਚਾ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਆ? ਯਾਜਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਜਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੰਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਜਕ ਹੋ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਲੋਕ, ਪਵਿੱਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਜਕ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਸ਼ਾਹੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਜਕ ਬਣਨਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੋਲੀ ਆਫ ਹੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਧਿਆਇ 21 ਬਾਬ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਜਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧੂਪਦਾਨ ਪਿਆ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਜਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਆ।
ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਪਛਤਾਪ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਜਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰੱਖ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਗੀਤ ਗਾਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਚੰਗਾਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਰਕਤ ਸੁਰਗ ਰਾਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਜਲ ਦਾ ਝਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਝਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਚਰਚ ਖਾਲੀ ਆਨੇ, ਖਾਲੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਅੱਜ ਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੁਝਿਆ ਹੈ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਬੁਝਿਆ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਯੋਗ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਾਣਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਯਾਜਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਜਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੁਝੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਯੋਗ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਰਾਧਨਾ ਤਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਉਂ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਏਲੀ ਨੇ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਭੇਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਯਾਜਕ ਬਣਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਮਹਾਯਾਜਕ। ਪੂਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਚਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ 5 ਅਧਿਆਇ 11 ਤੇ 14। ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੈਪਟਰ 5 ਉਹਦਾ 11 ਆਇਤ ਜੀ। ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਜਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਯਾਜਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਜੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਤ ਅਸਾਫ ਔਰ ਹੀਮਾਨ ਅਤੇ ਯਦੂਥੂਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕਤਾਨੀ ਲੀੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖੰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 120 ਜਾਜਕ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੀ। ਤਦ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਜੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਜੀ, ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੰਜਰੀਆਂ ਔਰ ਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਭਵਨ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭਵਨ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਯਾਜਕ ਬੱਦਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਵਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਆ? ਯਾਜਕ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਪਵਿੱਤਰ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 120 ਯਾਜਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੀ ਹੋ? ਯਾਜਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਵਨ 'ਚ ਯਾਜਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਜਕ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਯਾਜਕ ਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਜਕ ਪੁਣਾ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤੁਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਲਾਣਾ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 102 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਆਉਂਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਗਾਣੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਮਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੈਂਸੀ ਸਿਸਟਰ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਪੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਪ ਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਜਕ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਬਚੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਆਰਾਧਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਜਾਊਗਾ? ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੌੜੂਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਊਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ 40-40 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਸਟ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, 1-2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਡੱਬ ਵਜਾ ਕੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਰਾਧਕ ਬਣਨਾ, ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਖੁਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਲਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਵਡ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨ, 18-19 ਸਾਲ।
ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ। ਕਿਉਂ? ਪਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜੋਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ, ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਗੀਤ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੇ ਚੁਣ ਲਊਗਾ, ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 43 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਬਾਤ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 43 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਸਲੀਪ ਪਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਸੀਹੀ, ਅੱਗੇ ਅਮਨ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਫॉर ਹਿਸ ਗਲੋਰੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ 2-3 ਗੀਤ ਇਕੱਲੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਾਉਂਦਾ ਕੋਈ? ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਗੀਤ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਕਾਲ ਚਲਾ ਲਈ, ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਗਾ ਲਏ, ਹੋ ਗਈ ਆਰਾਧਨਾ। ਏਦਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ, ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਜਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਬੈਠ। ਅੱਗੇ ਅਮਨ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਜਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਜਾ, ਉਹਦੇ ਯਾਜਕ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੋ? ਮਹਿਮਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੋਰੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੰਗਾਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਢੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਢੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਢੱਕ ਗਏ, ਢੱਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਢੱਕੀ ਰਹਿ, ਢੱਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ। ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰੇਬਲ ਪਰਸਨ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰ ਮਿਲਦਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਵਰ ਮਿਲਦਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਤੇਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫੇਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੋਗ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੰਨਵਾਦ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ? 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
खुदावंद ऐसी संगति जाता है। मूसा किन्ने किन्ने घंटे किन्नी देर ऊपर प्रभु ना बैठा आ, भुखा प्यासा, लोग थल्ले खड़े हो कहते आ तो पता नहीं इन्हें नहीं वापस आना, इन्हें नहीं होना ना वापस, उन की करो अपना कोई होर देवता बना के आराधना करो, ये नहीं होने वाला। लेकिन वो बैठा है, आराम ना बैठा है खुदा की उपस्थिति। प्रभु यीशु मसीह 40-40 दिन फास्ट रखते बैठे आ, असी 40 मिनट नहीं बैठ सकते। जे किते वजन थोड़ा जिहा वड्डा हो जाए असीं कहने ये तो खत्म ही नहीं होंदा, हुण फटाफट खत्म हो जाए तो असीं जाइए ना आइए आना आ ते खुदावन दी प्रेजेंस चाहिए, अपने अंदर दे दीवे नूं जलाने आइए, अपने याजक पुणे नूं पूरा करिए, ओदे 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 योग महिमा करिए, ओदी वडियाई करिए, धन्नवाद रहिए। एक आखिरी आयत पढ़ांगे प्रकाश ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੈਪਟਰ 5 ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਜੰਤੂ ਅਤੇ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਲੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪੋਗੇ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯਹੂਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਯਹੂਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਮਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਅਤੇ ਧੂਫ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਸਨ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਰਬਾਬ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਧੂਪਦਾਨ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪੂਰਵਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਟੋਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਅਮਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਮਨ ਜੀ। ਤੂੰ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੈਂ ਅਤੇ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਭਾਖਿਆ ਯਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਮਤ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਮਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੀ ਹੋ? ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯਾਜਕ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਉਲਝਣ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਲਝਣ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਅਮਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਕੀ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼? ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਰਥਾ, ਧਨ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਣ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਲੱਖੋਂ ਲੱਖ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਬਸ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ। ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆ, ਪੂਰੀ ਇਟਰਨਿਟੀ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਪੂਰੀ ਇਟਰਨਿਟੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਆ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਯਾਜਕ ਪੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਲਈ।
ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਧੂਪਦਾਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨੇ ਛੂਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀਏ, ਕਲਾਮ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਪਾਓਗੇ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਈਏ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਪਾਕ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਾਕ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।